Hello everyone, good morning all of you. So in this year you have pharmacognosy and phytochemistry 2 practical along with theory. In that, be serious regarding your study. Listen all lectures and practicals carefully. Note down your own notes while listening practicals and lectures. If you have any doubts regarding any points you feel, ask to me. I will be always there and surely clear your doubts. आजपासून आपण ऑनलाईन प्रॅक्टिकल्स चालू करणार आहोत. ह्या प्रॅक्टिकल्समध्ये तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे डाऊट्स असतील, थिअरीमध्ये काही डाऊट असेल तरी तुम्ही विचारायचा आहे. पर्सनली व्हॉट्सअपचा नंबर सगळ्यांकडे आहे, त्याला तुम्ही विचारलात तरी पण चालेल. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आय विल टीच यू द प्रॅक्टिकल्स of pharmacognosy and phytochemistry 2. For any difficulty contact me personally. Okay, so आजपासून आपण प्रॅक्टिकल स्टार्ट करणार आहोत. आपण प्रॅक्टिकलचं सिलेबस काय आहे ते आज डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो कोर्स ऑफ स्टडी फॉर सेमिस्टर 5th. इन दॅट कोर्स कोड काय आहे तुमचा प्रॅक्टिकलसाठी BP508T. Then name of the course pharmacognosy and phytochemistry 2 practical. Number of hours for practical 4 credit points for practical, in that 2 credit points. Okay, no tutorial. Then scope of these pharmacognosy and phytochemistry 2 subject. In that आपण प्रिवियस लेक्चरमध्ये बघितलेला आहे, थेअरी सिलेबस डिस्कस केला त्यावेळेला. सो स्कोप काय आहे? द मेन पर्पज ऑफ सब्जेक्ट इज टू इम्पार्ट द स्टुडंट्स द नॉलेज ऑफ हाऊ द सेकंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड in the crude drugs, how to isolate and identify and produce them industrially. Also, this subject involves the study of producing the plants and phytochemicals through plant tissue culture, drug interactions and basic principles of traditional system of medicine. The main purpose of this subject is to impart the students the knowledge of how the secondary metabolites are produced in the crude drugs, how to isolate and identify and produce them industrially. Also, these subjects involves the study of producing the plants and phytochemicals through plant tissue culture, drug interactions and basic principles of traditional system of medicine. These are the scope. Then objectives. Upon completion of the course, the student shall be able to know the modern extraction techniques, characterization and identification of the herbal drugs and phytoconstituents, to understand the preparation and development of herbal formulation, to understand the herbal drug interactions, to carry out isolation and identification of phytoconstituents. These are the objectives upon completion of the course. ज्यावेळेला तुम्ही हा कोर्स फार्माकोग्नोसी अँड फायटोकेमिस्ट्री 2 कंप्लीट करणार त्यावेळेला तुमच्या ते शिकत असताना तुमचं ऑब्जेक्टिव्स काय असणार आहे, स्कोप काय आहे त्या सब्जेक्टला, हे तुम्हाला त्याचं जाणून घेतलं पाहिजे किंवा त्यातून तुम्हाला काय शिकायला मिळणार आहे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. सो काय आहे? अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टुडंट शॅल बी एबल टू नो द मॉडर्न एक्सट्रॅक्शन टेक्निक्स, कॅरेक्टरायझेशन अँड आयडेंटिफिकेशन ऑफ द हर्बल ड्रग्स अँड फायटोकॉन्स्टिट्युएंट्स, टू अंडरस्टँड द प्रिपरेशन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ हर्बल formulation, to understand the herbal drug interactions, to carry out isolation and identification of phytoconstituents. These are the objectives. Then course content. आपल्याला प्रॅक्टिकल सिलेबस काय काय आहे हे आता आपल्याला बघायचं आहे. सो फर्स्ट प्रॅक्टिकल तुमचं असणार आहे मॉर्फॉलॉजी, हिस्टॉलॉजी अँड
पावडर कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड एक्स्ट्रॅक्शन अँड डिटेक्शन ऑफ सिंकोना, सिनॅमन, सेन्ना, क्लोव, इफिड्रा, फनेल अँड कोरिएंडर. आता हे जे ड्रग आहेत त्याचा तुम्हाला काय अभ्यास करायचा आहे, त्याची मॉर्फॉलॉजी काय आहे, हिस्टॉलॉजी, पावडर कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड एक्स्ट्रॅक्शन अँड डिटेक्शन टेक्निक्स. ओके. फर्स्ट प्रॅक्टिकल तुमचं काय असणार आहे, तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे किंवा काय त्याच्यामध्ये बघायचं आहे. तर फर्स्ट आहे मॉर्फॉलॉजी, सेकंड हिस्टॉलॉजी अँड पावडर कॅरेक्टरिस्टिक्स and extraction and detection techniques of cinchona bark, cinnamon bark, senna leaf, clove bud, ephedra, fennel fruit and coriander root. ओके. हा काय असणार आहे तुमचा फर्स्ट पार्ट आहे. देन सेकंड प्रॅक्टिकल, इन दॅट एक्सरसाइज इन्व्हॉल्विंग आयसोलेशन अँड डिटेक्शन ऑफ ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स. आता तुम्हाला काय करायचं आहे प्रॅक्टिकल्समध्ये, तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी, एक्झरसाइज आहे तुम्हाला, काय आहे, इन्व्हॉल्विंग आयसोलेशन अँड डिटेक्शन ऑफ ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स. आता कॅफिन हा काय आहे, एक ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल आहे. कॅफिन आपल्याला कशातून मिळतं, फ्रॉम टी डस्ट. म्हणजे काय करायचं आहे तुम्हाला, टी डस्टचं आयसोलेशन करायचं आहे आणि त्याच्यातून तुम्हाला काय करायचं आहे, ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल कलेक्ट करायचं आहे. ओके. देन नेक्स्ट असणार आहे डायोस्जेनिन फ्रॉम डायस्कोरिया. आता डायस्कोरियापासून तुम्हाला काय ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल मिळवायचं आहे, डायस्कोरिया हा एक क्रूड ड्रग असणार आहे. त्या क्रूड ड्रगपासून तुम्हाला काय करायचं आहे, ॲक्टिव्ह ड्रग किंवा ॲक्टिव्ह कन्स्टिट्युएंट्स त्यातून आयसोलेट करायचं आहे. ओके. देन थर्ड आहे ॲट्रोपिन फ्रॉम बेलाडोना प्लांट. आता हे जे बेलाडोना प्लांट आहे किंवा रूट आहे त्याच्यापासून आपल्याला काय करायचं आहे, एक्स्ट्रॅक्ट काय करायचं आहे, काढायचं आहे आणि त्याच्यातून ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल काय असणार आहे, ॲट्रोपिन, ते तुम्हाला काय करायचं आहे, डिटेक्ट करायचं आहे. ओके. देन फोर्थ वन आहे सेन्नोसाइड्स फ्रॉम सेन्ना लीफ किंवा सेन्ना प्लांटपासून तुम्हाला काय करायचं आहे, आयसोलेशन कशाचं करायचं आहे, तर सेन्नोसाइड्सचं. आता ते सेन्नोसाइड्स A, B, C, D वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याच्यामध्ये सेन्नोसाइड्स प्रेझेंट असणार आहेत. तुम्हाला काय करायचं आहे, त्यातलं ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स कोणतं आहे ते तुम्हाला कलेक्ट करायचं आहे. हे काय झालं तुमचं सेकंड प्रॅक्टिकल असणार आहे. फर्स्ट प्रॅक्टिकल असणार आहे मॉर्फॉलॉजी, हिस्टॉलॉजी अँड पावडर कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड एक्स्ट्रॅक्शन अँड डिटेक्शन ऑफ सिंकोना, सिनॅमन, सेन्ना, क्लोव, इफेड्रा, फनेल अँड कोरिएंडर क्रूड ड्रग्स. ह्या क्रूड ड्रग्सचा तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. देन सेकंड प्रॅक्टिकलमध्ये काय करायचं आहे, तुम्हाला क्रूड ड्रग्स दिले जाणार आहेत आणि त्याच्यातून तुम्हाला काय करायचे आहेत, ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स कलेक्ट करायचे आहेत. हे काय असणार आहे तुमचं सेकंड प्रॅक्टिकल असणार आहे. देन थर्डमध्ये काय आहे, सेपरेशन ऑफ शुगर्स बाय पेपर क्रोमॅटोग्राफी. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲनालिसिसमध्ये क्रोमॅटोग्राफी हा झालेला असणार आहे पार्ट. तुम्हाला सेम प्रॅक्टिकल फार्माकोग्नोसीमध्ये करायचं आहे, फक्त इथे ड्रग हे क्रूड ड्रग्स असणार आहेत. सो आपल्याला काय करायचं आहे, सेपरेशन करायचं आहे क्रोमॅटोग्राफी थ्रू कशाचं, शुगरचं बाय पेपर क्रोमॅटोग्राफी. देन थर्ड आहे TLC, थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी ऑफ हर्बल एक्स्ट्रॅक्ट. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हर्बल एक्स्ट्रॅक्टचं काय करायचं आहे, थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी चेक करायची आहे. ओके. हे प्रॅक्टिकल्स आपल्याला 1 by 1 बघायचे आहेत. देन फिफ्थ असणार आहे डिस्टिलेशन ऑफ व्होलाटाईल ऑइल्स अँड डिटेक्शन ऑफ फायटोकॉन्स्टिट्युएंट्स बाय THC. डिस्टिलेशन ऑफ व्होलाटाईल ऑइल अँड डिटेक्शन ऑफ फायटोकॉन्स्टिट्युएंट्स बाय TLC मेथड. आता काय करायचं आहे, डिस्टिलेशन करायचं आहे कशाचं, ऑफ व्होलाटाईल ऑइल. व्होलाटाईल ऑइल्स कशापासून मिळतात, तर सिट्रस फ्रूट्सपासून आपल्याला व्होलाटाईल ऑइल्स मिळतात. त्याचं काय करायचं आहे, डिस्टिलेशन करायचं आहे आणि डिटेक्शन फायटो कॉन्स्टिट्युएंट्स त्याच्यामध्ये कोणते आहेत ते करायचे आहेत विथ द हेल्प ऑफ TLC मेथड.
हे झालं तुमचं 5th प्रॅक्टिकल. 3rd आहे सेपरेशन ऑफ शुगर बाय पेपर क्रोमॅटोग्राफी. 4th आहे TLC ऑफ हर्बल एक्स्ट्रॅक्ट. 5th आहे डिस्टिलेशन ऑफ volatile oils and detection of phytoconstituents by TLC. Then 6th आहे analysis of root drugs by chemical test. आता काय करायचे आहेत, वेगवेगळ्या केमिकल टेस्ट, जसं की आपण फर्स्ट प्रॅक्टिकल फार्माकोग्नोसिसचं जे मागच्या वर्षी केलं त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे. केमिकल टेस्ट, ड्रगच्या केमिकल टेस्ट आपण करायच्या आहेत, ॲनालिसिस करायचं आहे रूट ड्रग्सचं बाय केमिकल टेस्ट. फर्स्ट वन ड्रग आहे अझाफोटिडा, सेकंड आहे बेन्झोइन, थर्ड आहे कोलोफोनी, 4th आहे अलोज अँड 5th आहे मर. ह्या 5 ड्रग्सचं आपल्याला काय करायचं आहे, ॲनालिसिस करायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट. ही असणार आहे तुमची 6 प्रॅक्टिकल. पण 6 प्रॅक्टिकलची तुमची जर फर्स्ट प्रॅक्टिकल आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय आहे, मॉर्फोलॉजी आणि हिस्टॉलॉजी. ओके, त्याच्यामध्ये किती ड्रग आहेत, 7 ड्रग आहेत. ओके, सॉरी 7 ड्रग आहेत तुम्हाला. तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, एका प्रॅक्टिकलमध्ये 2 ड्रग कवर केले जातील. ओके, सो ते आपली 4 प्रॅक्टिकल होणार आहेत. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटमध्ये तुमची 4 प्रॅक्टिकल होणार. ओके, एका प्रॅक्टिकलमध्ये 2 क्रूड ड्रग्स होते. ही फर्स्ट प्रॅक्टिकलची 4 एक्सपेरिमेंट होणार आहेत. सेकंड प्रॅक्टिकलचे तुमचे 2 होणार आहेत. म्हणजे अशी तुमची 6 प्रॅक्टिकल्स. नंतर तिसरं सेपरेट होईल, 4 आणि ते 2 6 आणि तिसरं प्रॅक्टिकल 7, चौथं प्रॅक्टिकल 8, 5वं प्रॅक्टिकल 9 आणि 6व्या प्रॅक्टिकलमध्ये तुमचे 2 इन्क्लूड केले जातील एका वेळेला ड्रग. ओके, सो फर्स्टची 4, सेकंडची 2, थर्ड, 4th, 5th, 6, 7 अशी तुमची एकूण 11 ते 12 प्रॅक्टिकल्स ह्या सेमिस्टरला होणार आहेत. ओके, ह्या 12 प्रॅक्टिकल्ससाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, वेगळी नोटबुक घालायची आहे. ती 100 पेजेसची असली पाहिजे. A4 साईज घाला, म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त तुम्हाला किचकट करता येणार नाही. व्यवस्थित त्या नोटबुकमध्ये तुम्हाला लिहिता येईल. सेपरेट नोटबुक घालायची आहे 100 पेजेसची A4 साईज, आणि त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकलसुद्धा जसे जसे PPT मी शेअर करणार आहे तसे तुम्ही ते लिहून काढायचे आहेत. ओके, सो हे तुमचं झालं प्रॅक्टिकलचं डिस्कशन, कोणकोणते प्रॅक्टिकल्स आहेत ते. देन नेक्स्ट आहे रिकमेंडेड बुक्स, इट इज लेटेस्ट एडिशन ऑफ these books. Then these are the reference books for pharmacognosy and phytochemistry 2 for practicals. Okay, as per PCI regulations, 3rd year B Pharm 5th semester. ओके, हे निराली प्रकाशनचं बुक आहे फर्स्ट प्रॅक्टिकलसाठी. आणि देन सेकंड आहे ते टेक्निक्स अँड एक्सपेरिमेंट्स इन फार्माकोग्नोसी प्रॅक्टिकल्स. ओके, डॉक्टर KR खंडेलवाल अँड डॉक्टर वृंदा सेठी. ओके, ही आहेत तुमची रेफरन्स बुक्स फॉर युअर इन्फॉर्मेशन अँड यूज फॉर दिस बुक इन प्रॅक्टिकल्स. देन इथे तुमचा हा पार्ट प्रॅक्टिकल्स डिस्कशनचा संपलेला आहे. थँक्यू.